ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ सिख मिशनरी सोसाइटी की तरफों ते सिंह सभा गुरुद्वारा साहब की तरफों एक नवी विचारां की लड़ी गुरियाई के उत्ते, जिसनों असीं गुरता गद्दी भी कह लेने वो अज शुरू होने जा रही है साध संगत जी। तो इस लड़ी दे विच गुरियाई शब्द की महानता की हैगी आ ते गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆ, ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ एक गुरु प्रति भावना, शरदा, प्यार का जोड़ा इंतहा आ वो भी वेखण नूं मिलदा ते दूसरे पासे परिवार के मैंबर भी हैगे ने जिहड़े गुरु पातशाह दे इस दैवी वरतारे नूं नहीं समझ पाउंदे ते बड़ियां वड्डियां चुनौतियां दा सामना भी करना पैंदा है। जदों असीं संसार के वख-वख धर्मां वल देखदे हैगे आ ते वख-वख धर्मां दे विच जिहड़े उन्हां दे संस्थापक होए ने ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜਾਂ ਦੈਵੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀ, ਪਦਵੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 24 ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੀਰਥੰਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਜਿਸਨੇ मौत के जन्म के उत्ते जिहड़ा हैगा आ अपनी जित प्राप्त कर ली आ, उसने जीवन के जिहड़ा मुक्ति आ उसनूं प्राप्त कर ली ते होरनां नूं भी जिहड़ा आ उस राहे पा रहा हैगा। ते जैनियां दे विच उन्हां महान पुरुषां नूं तीर्थंकर बोलिया जांदा ते उन्हां दे लास्ट सी स्वामी महावीर जी। महात्मा बुद्ध जिन्हां ने बुद्ध धर्म की नींह रखी कि जिहड़ा निर्वाण प्राप्ति जिहड़ी सैल्वेशन हैगी जदों वो प्राप्त करते हैं तो उन्होंने सिद्धारथ तो जी बुद्ध की पदवी आ वो मिलती है। तो हुण जरूरी नहीं हैगा कि जिहड़े संसार के जिन्ने भी धर्म ने उन्होंने विच परमात्मा नूं मन्निया जाता है, क्योंकि जैन धर्म ते बुद्ध धर्म इस तरह के ने जिहड़े परमात्मा की होंद बारे चुप ने। जदों महात्मा बुद्ध नूं किसी ने पुछया सी कि परमात्मा है जां नहीं, तो महात्मा बुद्ध ने अगों ये गल आखी सी कि परमात्मा होए जां ना होए पर इंसान के जिहड़े दुख ने वो हमेशा रहणगे ते मेरा जिहड़ा संबंध आ इंसान के दुखों के नाल आ ते इन्हां दुखों नूं निर्विरत करना हैगा, इन्हां दुखों नूं खत्म करना हैगा। वो परमात्मा की होंद बारे कहंदे अक्सर चुप रहा करते सन। ते दूसरे पासे जिहड़े सामी धर्म ने उन्हां दे विच पैगंबर ते मसीह की जिहड़ी हैगी आ सत्कारत पदवी आ उस दे नाल उन्हां दे रहबरां नूं याद किया जाता। ते पैगंबर का जिहड़ा शाब्दिक अर्थ भी हुंदा वो हुंदा पैगाम देण वाला। जिवें गुरबाणी दे विच सिੱਖੀ दे विच गुरु ते परमात्मा एक जोत एक रूप हो जाते हैं, पर इस्लाम दे विच इस तरह नहीं हैगा, क्योंकि उत्थे अल्लाह जिहड़ा हैगा अपने संदेश नूं अपने पैगाम नूं मुहम्मद साहब तक पहुँचा रहा ते जिहड़ा पहुँचाउण वाला फरिश्ता हैगा आ एंजल हैगा जिन्हों इंग्लिश गैब्रियल ते आपां जबराइल बोल लैंदे हैगे आ गुरमुखी दे विच पंजाबी दे विच। वो जिन्नी भी कुरान हैगी आ जबराइल दे राही जिहड़ी आ मुहम्मद साहब नूं आउंदी हैगी ते फिर मुहम्मद साहब बोल के अगे जिहड़ा उन्हां दे पैरोकार ने उन्हां नूं सुणाउंदे हैगे ने
ਤੇ ਮਸੀਹ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪ ਦੇਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੂਨੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਜੂਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋਂ ਜਿਤ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ ਸੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇਹ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਆ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜੀ, ਹੋਂ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੇਟਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਸਮ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਗੂ ਤੇ ਰੂਹ। ਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਰੂਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗ ਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਮਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੱਲਾ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੁੱਥੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੋਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦੀ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਨਾਥ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਕਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪਾਂਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਦੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ,
कि गुरु पातशाह अपने दैवी ज्ञान के राही सारिਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ करना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ शुरू कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ। पर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 13-14 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 13-13 ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਨਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਸਤ ਪਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 13-13 ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 13-14 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ 13-13 ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਅਨਾਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦੈਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਈ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਲੋਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਈ ਨਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਈ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਭਰ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟੋਰਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਵਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪੀਓ। ਤਬ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਆ, ਅਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਲੇਵੇਗਾ ਸੋ ਸਭ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਆ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਗੇ ਥਾਂ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਜਾਏ ਕਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਅਰ ਲੋਕਾਂ ਥੀ ਵੀ ਜਪਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਜਪਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
क्योंकि गुरु पातशाह दे विच वो ताकत आ कि जिवें परमात्मा की नज़र सारिਆਂ ते वरतदी है, इस तरह गुरु दे विच भी वो ताकत आ। गुरु जिस नूं चाहे लोहे तो पारस कर सकता है। गुरु पारस हम लोह, जिस ऊपर तेरा कर्म तिस ऊपर मेरा कर्म, मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर और तेरा नाम गुरु परमेश्वर। इत्थे हुण साखी दे विच साखीकार ने उस दृष्टांत नूं पूरा खोल के रखिया हैगा कि इस घड़ी दे विच हुण असीं की करदे हां कि कई वारी इस बहस दे विच पै जन्ने हां कि गुरु नानक पातशाह अलोप होए सी पानी दे विच, परमात्मा दे दर ते गए सी, जां उन्हां ने नदी पार करके किसी दूसरे पासे किनारे ते चल गए सी। पर जिहड़ी मूल भावना हुंदी है, रीयल असेंस हुंदी साखी दी, असीं ओह भुल जांदे हां। इस दे विच गुरु नानक पातशाह नूं परमात्मा दे वल्लों एक दैवी हुक्म हो रहा कि हुण तुसीं संसार नूं जाके नाम दे नाल जोड़ना। तो कई बार असीं गल्लां करदे हां, ये भी प्रश्न खड़ा करदे हां कि गुरु नानक पातशाह ने अपने घर की अपने परिवार की जिहड़ी आ खबरसार नहीं रखी बहुती, उन्होंने बहुता समा उदासियां विच गुजारिया। हुण एक रब्बी मिशन आ, गुरु नानक पातशाह दा परिवार कोई इकल्ले परिवार के जी नहीं है, समुच्चा जगत समुच्चा संसार उन्हां दा परिवार बनता है। सानूं इस तरह समझण की लोड़ है इस चीज़। फिर गुरु नानक पातशाह नूं परमात्मा का हुक्म होया तो परमात्मा के हुक्म नूं गुरु टाल नहीं सकता, क्योंकि गुरु के राही परमात्मा ने अपना जिहड़ा पैगाम आ वो इस धरती के उत्ते भेजना हैगा। तो ये जिहड़ी घटना वापरदी हैगी आ, इतिहासकार जां कई विद्वान इहनूं कहिंदे ने कि ये पवित्र दिन जदों गुरु नानक पातशाह उस वही नदी तो बाहर आउंदे ने सुल्तानपुर लोधी दे विखे, ये 22 अगस्त 1507 का दिन सी ते ऐतवार का यह दिहाड़ा सी। इस तो बाद फिर गुरु नानक पातशाह ने इस समुचे वरतारे नूं अपनी बाणी दे विच भी खोलिया, क्योंकि कई बारी जन्म साखियां दे उत्ते किंतु परंतु कर सकते हैं कि नहीं, साखीकार दी अपने मन की अवस्था हो सकती आ, उसकी शरधा भावना हो सकती आ। ते गुरबाणी दे विच भाई गुरदास जी भी इन्हां शब्दां राही साखी उन्हां दी भावना बिल्कुल इक्को जी होएगी। गुरु नानक पातशाह ने पहला बख्शिश का दर पैदा मिलिया, गुरु नानक पातशाह नूं परमात्मा पहलों पाया बाबे बख्शदर भाई गुरदास जी का फरमान है। तो गुरु नानक पातशाह के अपने बचनों के विच की है जी, हों ढाडी वे कार कारे लाया रात देह के वार धुरों फरमाया। इस समुच्चा शब्द तुसी साध संगत बड़ी आसानी दे नाल ऐप हैगे अजकल सारियां दे कोल, तुसी ऐप खोल के पढ़ सकते हो। इस समुचे शब्द की भावना तो जिहड़ी उस साखी की पिछे भावना हैगी आ, उन्हां दे विच एक सारता मिलेगी तुहानूं, कोई दवंद कोई डुअलिटी नहीं मिलेगी, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलेगी तुहानूं इहदे विच। गुरु पातशाह का बचन आ, हों ढाडी वे कार कारे लाया। ढाडी हुंदा जी जिहड़ा उस परमात्मा दे वाहिगुरुआं दे जिहड़ा गायन करदा, कोई साडे विच ढाडी परंपरा भी हैगी आ, जिहड़े गुरु जस नूं वारां दा गायन करदे ने। ते गुरु नानक पातशाह ने भी अपने आप नूं वाहिगुरु दा ढाडी कह के संबोधन किया कि मैनू बिल्कुल मैं इस धरती के उत्ते, उन्हां दी निमरता हैगी आ, ये धरती के उत्ते एक किसी काम दे विच किसी किरत विच नहीं सी लगा, ये दैवी किरत जिहड़ी हैगी आ ये वाहिगुरु वल्लों मैनू मिली हैगी आ। रात दिहे के वार धुरों फरमाया। हुण दिन रात जिहड़ा हैगा आ परमात्मा दे नाम दा जिहड़ा हैगा उसका प्रसार करना, इहदे विच कोई लड़ी दी मिसिंग नहीं हैगी, ये टुटदी नहीं है। उदाहरण के तौर पर कई धर्मां दे विच इस तरह हुंदा कि अज परमात्मा का मैसेज आ रहा तो विच कई दिनों का गैप होएगा, पर गुरु ते परमात्मा दे विच इस दे विच लड़ी दे विच इस दे विच टुटना नहीं हैगा, ये कॉन्टीन्यूटी दे विच चलदी, ये अखंड लड़ी है जी। रात दिहे के वार 8 पहर आ, इहदे विच कोई भी मिसिंग नहीं हैगी कि रात दिन तुसी परमात्मा दे नाम का जिहड़ा जस आ ਉਹ मानवता नूं जपाउणा हैगा आ। ढाडी सच्चे महल खसम बुलाया, सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया। कि मैनू ढाडी नूं परमात्मा ने अपने दरबार दे विच बुलाया, उत्थे हाज़र किया ते सिफत सलाह करन दा जिहड़ा कपड़ा सी, जिहड़ा मान सन्मान सी, वो वाहिगुरु वल्लों मैनू मिलिया हैगा। ते इस तो बाद गुरु नानक पातशाह फिर उदासियां ते चले जाते हैं। जिंदगी के जिहड़े उन्हां दे 20-22 साल हैगे ने वो उदासियां ते निकलते हैं। तो उस तो बाद गुरु नानक पातशाह करतारपुर साहब वापस आके उत्थे जिहड़ियां वख-वख सिੱਖੀ ਦੀਆਂ संस्थावां सी उन्हां नूं एस्टैबलिश करते हैं।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਰ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਿਲੀ ਨਿਮਾਣੇ ਮਾਣ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ, ਸੁਪਰੀਮ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਸਲਾਹੀ ਵੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਕੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੋਸ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੱਟ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।